अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जगन्नाथ। आसन्तु शुणिबा आजी एक गप। रचना रवींद्र कुल्हारी। आम पारिवारिक जीवन रे स्वामी स्त्री मध्य अनेक समय कली हुए। सही विषय रे जानिबा काहींकि कली उपजे कारण कौन। गोटिए बणर राजा सिंह थिला। से बहुत विचारक थिबारु से बणरे शांति थिला। से समस्तंकर सुविधा असुविधा बुझुथिला। झगड़ा समाधान करुथिला। न्याय देउथिला। न्याय न मानिले दंड विधान करुथिला। कठोर दंड भयरे समस्ते सिंहकर आदेश मानुथिले। तेणु से बणरे समस्त जीवजंतु न्याय परायण एवं कर्तव्यनिष्ठ थिले। सेही बणरे गुटिए बिलुआ थिला जे कि नीति गाँ आड़कू पलई आसुथिला। गाँ रे थिबा गुटिए कुकुर सहित तार मित बसिला। से कुकुर घर को नीति जीवा आसिबा कला। कुकुर ओ कुकुरी नीति कली हुए। सेइथि पाई बिलुआ विरक्त हुए। कहे नीति कली किंपाई। बिलुआ आगरे कुकुर ओ कुकुरी जे जहा सफेई दियंती। बिलुआर मुंड को समाधान बाट आसे नहीं। से कहिला संगात संगातुणी आम बण को जीव। आम राजा बड़ विचारक। से उपयुक्त विचार देई पारिबे। तुमे जदि राजी हेब मु प्रस्ताव देबी। बिलुआ कथारे कुकुर ओ कुकुरी राजी होई गले। सेमाने सिंह राजा पाखकू जिबे। जीवी सिंह राजा कहिबे। जदि सिंह राजा कहिबे सेमाने कहले आमे जिबा। परदिन बिलुआ सिंह राजा पाखकू गला। कहिला महाराज मोर किछि कहिवार थिला। सिंह राजा कहिले कहरे बिलुआ। बिलुआ कहिला महाराज मोर संगात जणे गाँ रे रहे। संगात संगातुणी दुहे नीति कली लागुछंती। आपण जदि अनुमति देबे समाधान पाई राजा दरबार को तांको बुलाईबी। सिंह राजा कहिले तोर संगात गाँ रे किए किरे बिलुआ। बिलुआ कहिला कुकुर मो संगात महाराज। सिंह राजा कहिले मो समाधान पाई न्याय निश्चिंत हेबो। न्याय को मध्य पालन करिवा को पड़िबो। एथिरे जदि राजी हेबे तेबे आसिबा को अनुमति रहिला। बिलुआ जाई सबु कथा तार संगात ओ संगातुणी दुई को कहिला। सेमाने मध्य नियम को मानी आसिबा को राजी हेले। परदिन बिलुआ तार संगात ओ संगातुणी को धरी राजसभा को आसिला। संगात संगातुणी राजसभा को देखी अबाक होइगले। विभिन्न प्रकार बाघ हाथी भालू भली अनेक अनेक जीवजंतु भरपूर। एमानको विचार पाई आगरे स्थान दियागला। काको कुकुर ओ कुकुरी को। सिंह राजा सिंहासन को पदार्पण कले। सिंह राजा को देखी
କୁକୁର କୁକୁରୀ ଥରୁଥାନ୍ତି। ସିଂହରାଜା କହିଲେ, ରାଣୀ ସିଂହକୁ ଡାକ। ଆଦେଶ ପାଇ ଭଲ୍ଲୁକ ରାଣୀ ସିଂହକୁ ଡାକିଲା। ରାଣୀ ଆସିଲା, କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ମହାରାଜ କହିଲେ, ଗଲ, ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଛତାଟା ଆଣ ଏବଂ ମୋ କୂଳରେ ବସି ଉପରକୁ ଛତା ଟେକି ରଖ। ସଭାସୀନ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଭାବୁଥାନ୍ତି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଛତା କ'ଣ ହେବ? ପୁଣି ରାଜା କୂଳରେ ବସି ରାଣୀ ଏଇ ରାଜସଭାରେ ଛତା ଟେକି ରଖିବେ? ରାଜା କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ କି? ରାଣୀ ଛତା ଘେନି ଆସିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି କଲେନି। ରାଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି କଲେନି ମହାରାଜକୁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ, ଛତା କି ହେବ? ଆମର ଯଦି ଏ ବାଡ଼ କେହି ଥିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ବହୁତ ଧୁରନ୍ଧର, ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲାନି, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ସେସବୁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, କୂଳରେ ବସି ଛତା ଧର। ରାଣୀ କୂଳରେ ବସି ଛତା ଧରିଲା। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ରାଣୀ, ମେଘ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଛତା ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଯାଅ ଭଲ ସରବତ ବନେଇ ଆଣିବ। ରାଜସଭାରେ ସମସ୍ତେ ପିଇବେ, ଭଲ କରି ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଦେବ। ରାଣୀ ଭାବିଲା, ବୋଧେ ରାଜା ଅଧିକ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସେହି ପ୍ରକାର ବନେଇଲେ। ସରବତ ଆଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ରାଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି କହିକି ସବୁ ସରବତ ଏକ ନିଶ୍ୱାସକେ ପିଇଗଲେ। ସଭାସୀନ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସରବତକୁ ଦେଲେ, ସେମାନେ ପିଇ ନ ପାରି କିଏ ପକେଇ ଦେଲା, କିଏ ପାଖରେ ରଖିଲା, ଏମିତି ସବୁ କଲେ। ରାଜା କହିଲେ, କୁକୁର, ସରବତ କିପରି ଲାଗିଲା? କୁକୁର କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସତ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବ, ମିଛ କହିଲେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବ, କ'ଣ କହିବି? ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ମିଛ ଓ ସତ ଦୁଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ୁ ପଛେ ସତ ହିଁ କହିବି। ସରବତ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି ମହାରାଜ, ସେ ସରବତ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି। କୁକୁରୀକୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉତ୍ତର ଦେଲା। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ସତ୍ୟବାଦୀ, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟବାଦୀ ନୁହଁ। କ'ଣ ଶିଖିଲ? ସିଂହୀ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଛତା ଆଣିବାକୁ କହିବାରୁ ଛତା ଆଣିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହିଁ। ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଛତା କି ହେବ ବୋଲି ରାଜା ସଭାରେ କୂଳରେ ବସିବାକୁ କହିବାରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀର ଆଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ। ଏହି ଆଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରେମ ଦୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇକି ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଉଭେଇଯାଏ। ଇଏ ଗଲା ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପିତା କରିକି ସରବତ ଆଣିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଅମୃତ ଭାବି ପିଇଲି। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ଦୋଷକୁ ସହିବା ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ଗୁଣ ସବୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିବ, ତେବେ କଳି ଆସିବ କାହିଁକି? ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମେ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଯାଅ, ମୋ ଲୋକ ତୁମ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ଯଦି ତୁମେ ପୁଣି ଏଇ ଦୋଷ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର, ତେବେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଶାସ୍ତି ସହ ବିଚାର ବିଧାନ ହେବ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ବିଲୁଆକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଭକ୍ତ ସମାଜ, ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ଭଗବାନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ପୁରାଣରେ ଏପରି କାହିଁକି ହୋଇଛି,
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କିପରି ଟେକିଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 4ଟି ହାତ କେଉଁ କାହିଁକି, ରାବଣର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି। ଆରେ ପୁରାଣ ବୁଝ, କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଛି, ପୁରାଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏସବୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରାଣର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି କିପରି ହୁଏ କହିଲି। ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ସ୍ୱାମୀର କହିଥିବା କଥାକୁ ରଖିବା ମାନେ ପ୍ରେମ ସହକାରେ ରଖିବା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ଦୋଷକୁ ହରଣ କରିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି 2ଟି ଗୁଣ ରହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଉପୁଜିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।